Now we see about anomalous behavior of oxygen and fluorine. ग्रुप 16 मध्ये ऑक्सिजन आहे, ग्रुप 17 मध्ये 17 मध्ये फ्लोरीन आहे. आता पहिल्यांदा आपण ऑक्सिजनचं anomalous behavior बघूया. In case of group 16, oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, these are the 5 elements. Out of these elements, oxygen show different properties than the other group 16 elements. आता हे जे वेगळ्या प्रॉपर्टी दाखवतो, का दाखवतो तर त्याचं रिझन बघूया. आणि जे ह्या ज्या वेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत यांना आपण काय म्हणणार आहोत, anomalous properties. Anomalous behavior of oxygen or anomalous properties of the oxygen. Due to the small size, high ionization enthalpy, high electronegativity, and last one, absence of d orbital. ग्रुप 16 मध्ये ऑक्सिजन हे anomalous behavior का दाखवतो, ड्यू टू these reasons. First one, due to small size. Second, high ionization enthalpy. Third one, high electronegativity. And last one, absence of d orbital. That's why oxygen show anomalous behavior. आता हे सर्व रिझन फ्लोरीनला सुद्धा लागू आहे. फ्लोरीन हा सुद्धा ग्रुप 17 मध्ये anomalous behavior दाखवतो, बाकीच्या इतर एलिमेंटपेक्षा वेगळ्या प्रॉपर्टी दाखवतो. तर का दाखवतो, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाय आयनायझेशन एन्थॅल्पी, हाय इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी अँड ॲब्सेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल. यामध्ये ज्या कोणकोणत्या प्रॉपर्टी आहेत anomalous प्रॉपर्टी त्या आपण बघूया. ह्या एकूण 5 anomalous प्रॉपर्टी आहेत. Anomalous property of the oxygen. पहिल्यांदा atomicity. Oxygen occurs as diatomic, while other elements they occurs as polyatomic. उदाहरणार्थ S8 मॉलिक्यूल आहे. S8 molecule is a polyatomic. Second, covalency. Covalency means how many electrons are shared during formation of the bond. ह्यामध्ये covalency ऑक्सिजनची 2 आहे. फॉर एक्झाम्पल H2O यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यानं 2 वेगवेगळ्या हायड्रोजन बरोबर शेअर केले. कोव्हॅलन्सी काय आहे, ऑक्सिजनची 2 आहे. फॉर अदर एलिमेंट्स इट एक्सीड अप टू दी 4. हे काय होते, 4 पर्यंत काय होते, वाढत असते. नाउ से अबाउट दी ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिडेशन state of oxygen is -2 common, -1 in peroxide and +2 in OF2. -2 ही कॉमन ऑक्सिडेशन स्टेट ऑक्सिजन दाखवतो, -1 आणि +2 ह्या 3 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑक्सिजन दाखवतो. अदर एलिमेंट्स -2, +2, +4 and +6. Other elements show variable oxidation state from -2 to +6, -2, +2, +4, +6.
magnetic property. According to molecular orbital theory, oxygen is paramagnetic in nature. Paramagnetic means compound which attract magnetic field is called as paramagnetic. The compound which repel magnetic field is called as diamagnetic. Oxygen show paramagnetic property किंवा dioxygen is a paramagnetic in nature. Other elements of group 16 are diamagnetic. Other element काय आहेत हे magnetic property दाखवणार नाहीत, they are diamagnetic. And last one आहे nature of hydride. Hydrides means compound with oxygen. H2O, H2S, H2SE, H2T, this compound. Nature of hydride. Water or H2 is a liquid in state, while hydrides of other group 16 elements are gases. हा काय आहे? गॅस आहे. हा काय आहे? लिक्विड आहे. Why water is in liquid state? Due to the hydrogen bonding. ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही जास्त असल्यामुळं तो काय करतो? हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतो बिटवीन टू H2O मोलिक्युल्स. मग तो काय करतो? दोन वॉटर मोलिक्युलमध्ये H2 हायड्रोजन बॉन्ड तयार करतो. हायड्रोजन बॉन्ड केल्यामुळं वॉटर ऑकर्स ॲज ए लिक्विड ॲट ए रूम टेम्परेचर. मग तो रूम टेम्परेचरमध्ये वॉटर हे H2 काय आहे? लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. ऑर्डर आर गॅसेस, यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग absent आहे. सो दीज आर दी anomalous property of the oxygen. These property are differ than the group 16 element. Atomicity 2 आहे. आता ह्यामध्ये 2 हे कॉमन बघा. Atomicity डायटॉमिक, कोव्हॅलन्सी 2 आहे. ऑक्सिडेशन स्टेट -2. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी पॅरामॅग्नेटिक आहे. आणि नेचर ऑफ हायड्राइड, वॉटर इज इन लिक्विड स्टेट और H2O लिक्विड. Next we see about the anomalous properties of the fluorine. यानंतर आपण anomalous properties of fluorine बघणार आहोत. फ्लोरीनचे सुद्धा हे सेम रिझन आहेत. ड्यू टू स्मॉल साइज, हाय आयोनायझेशन एन्थाल्पी, हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ही सर्वात जास्त असते. अब्सेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल. आणि अजून एक नवीन पॉईंट ह्यामध्ये ॲड होतो फ्लोरीनमध्ये. लो F बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. F बॉन्ड हा ब्रेक होण्यासाठी काय होते? कमी एनर्जी लागते. त्यामुळं इतर एलिमेंटपेक्षा फ्लोरीन हा जास्त काय आहे? रिॲक्टिव्ह आहे. आणि हे रिॲक्टिव्ह असल्यामुळं तिच्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत इतर ग्रुप 70 एलिमेंटपेक्षा काय असतात? वेगळ्या असतात. त्यात आपण प्रॉपर्टी बघूया. anomalous प्रॉपर्टीज ऑफ दी फ्लोरीन. आता ज्या पहिल्या 2 प्रॉपर्टी आहेत किंवा पहिली प्रॉपर्टी आहे ही आपण ऑलरेडी रिझनमध्ये लिहिलेलीच आहे. हाय इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी अँड हाय आयोनायझेशन एन्थाल्पी दॅन एक्सपेक्टेड, और these value are higher than that of the group 17 elements. अदर जे एलिमेंट आहेत ग्रुप 17 मधले त्यांच्यापेक्षा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आणि हाय आयोनायझेशन एन्थाल्पी असते. दुसरा आहे ॲटॉमिक रेडिया ऑफ फ्लोरीन अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ह्या व्हॅल्यू काय आहेत? कमी आहेत. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी फ्लोरीनची ही जास्त असायला पाहिजे होती, बट ड्यू टू दी स्मॉल साईज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस दॅन दी क्लोरीनपेक्षा काय असते? ही कमी असते. ड्यू टू दी स्मॉल साईज इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केल्यानंतर जी एनर्जी रिलीज होते त्याला इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी म्हणतात. फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केल्यानंतर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाढतं. त्यामुळं फ्लोरीनची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी काय आहे? क्लोरीनपेक्षा कमी आहे. नेक्स्ट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन all they form the oxo acid. Oxo acid means compound with the oxygen. Perchloric acid HClO4 हे ऑक्झो ॲसिड आहे.
तसे प्रत्येक हॅलोजन जे आहे हे ऑक्झो ॲसिड तयार करत असतं, वेगवेगळे ऑक्झो ॲसिड तयार करतं. क्लोरीन ऑक्झो ॲसिड तयार करतं, क्लोरस ॲसिड आहे, हायपोक्लोरस आहे, परक्लोरिक ॲसिड आहे, क्लोरिक ॲसिड आहे, असे वेगवेगळे ऑक्झो ॲसिड तयार करतं. तसे ब्रोमीन, आयोडीन हे तयार करतात. यामध्ये फ्लोरीन जो आहे हा फक्त एकच ऑक्झो ॲसिड तयार करतो, HOF. हेच ऑक्झो ॲसिड फ्लोरीनचं काय आहे, स्टेबल आहे. नेक्स्ट आहे नेचर ऑफ हायड्राइड. याच्या अगोदर आपण बघितलं वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूल जसं ॲट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेटमध्ये असतं तसंच HF हे लिक्विड स्टेटमध्ये आहे. यामध्ये फ्लोरीनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त असल्यामुळे यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग बघायला मिळतं. ड्यू टू हायड्रोजन बॉन्डिंग और प्रेझेन्स ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग HF occurs as liquid in state, while hydrides of the other किंवा HCl, HBr they are the gases. And last one, reactions of the fluorine are exothermic. Reactions of the fluorine are exothermic in nature. ज्या रिॲक्शन आहेत फ्लोरीनच्या ह्या एक्झोथर्मिक असतात. दे आर व्हिगरस अँड एक्सप्लोजिव्ह, म्हणजे हाय अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक. अमाऊंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्युरिंग दी रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज एक्झोथर्मिक. आणि ह्या सर्व रिॲक्शन ह्या एक्सप्लोजिव्ह आहेत आणि व्हिगरस अतिशय फास्ट होतात. त्यामुळे फ्लोरीनच्या जास्त फारशा रिॲक्शन बघायला मिळत नाहीत. आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्हमध्ये किंवा हॅलो अल्केन्समध्ये सुद्धा यामध्ये फ्लोरीनच्या आपण क्लोरीन ब्रोमीनच्या रिॲक्शन बघतो आयोडीनच्या, पण फ्लोरीनच्या रिॲक्शन बघत नाही. व्हाय? बिकॉज these reaction are the vigorous, fast and exothermic. Tremendous amount of energy is released. That's why त्यामुळे आपण काय करतो, त्या फ्लोरीनच्या रिॲक्शन आपण अभ्यासत नाही किंवा जास्त त्यामध्ये अभ्यास झालेला नाही. रिॲक्शन्स ऑफ द फ्लोरीन आर एक्झोथर्मिक इन नेचर. तर आज आपण ॲनॉमलस बिहेवियर बघितलं फ्लोरीन आणि ऑक्सिजनचं. हे नेहमी प्रश्न असतो. एक तर त्यामध्ये फाय फ्लोरीन और ऑक्सिजन शो ॲनॉमलस बिहेवियर असा 2 मार्कासाठी प्रश्न येईल. यामध्ये 4 रिझन लिहिणं अपेक्षित आहे, 1 रिझन हाफ मार्क. किंवा राईट ॲनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लोरीन और ऑक्सिजन, याच्यासाठी परत 2 मार्कासाठी ह्यामध्ये प्रश्न विचारला जाईल. ह्या प्रॉपर्टी आहेत. काही प्रॉपर्टी त्यामध्ये ज्या सिमिलर आहेत त्या व्यवस्थित लक्षात राहतील. नेचर ऑफ हायड्राइड वगैरे त्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग असतं. त्याचबरोबर MCQसाठी प्रश्न असतो, म्हणजे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्लोरीन इज करेक्ट और विच स्टेटमेंट इज ट्रू, असं स्टेटमेंट असतं. ह्यामध्ये जे 4 पॉईंट आहेत त्यातल्या एक पॉईंट हे चुकीच दिला असेल, बाकीचे 3 पॉईंट बरोबर असतील, किंवा त्यातलं 1 बरोबर असेल, बाकीचे पॉईंट चुकीचे असतील. हे या परीक्षेमध्ये MCQच्या दरम्यान आपल्याला हे दिलं जातं. ओके, थँक्यू.